రైట్ నమస్తే కామారెడ్డిలో ఉన్నాం. సో కామారెడ్డిలో దాదాపుగా 2-3 రోజుల నుండి భారీ వర్షాలు వచ్చిన విషయం అయితే మనకు తెలిసిందే. సో మరి ఈ వర్షాలతో పాటు అందరి ఇంట్లలో వినాయక చవితి పండుగ సంబరాలు అయితే చూసాం పరిస్థితి. సో మరి కామారెడ్డిలో వినాయక చవితి ఎలా జరుపుకుంటున్నారంటే ఒకసారి వెనకాల చూసుకోవచ్చు. మొన్న పడ్డ వర్షానికి దాదాపుగా 400కు పైగా విగ్రహాలు నీట మునిగిన పరిస్థితి. సో ఎవరైతే ఇక్కడ ఓనర్ ఉన్నారో దాదాపుగా 400 పైన విగ్రహాలు తెచ్చాను, 25 లక్షలకు పైన నష్టం అయితే నాకు జరిగింది. సో మొన్న పడ్డ వర్షానికి దాదాపుగా ఈ 2 షెడ్లు మొత్తం కంప్లీట్గా మునిగిపోయిన పరిస్థితి. సో చూసుకోవచ్చు ఒకసారి అసలు ఎంత లెవెల్లో వాటర్ వచ్చాయనేది చూసుకుంటే ఒకసారి ఆ బిల్డింగ్లో చూసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి మధ్యలో ఒక లైన్ కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఆ లైన్ అంటే దాదాపుగా షెడ్ పైనుండి పోయిన పరిస్థితి నీళ్ళు. సో భారీ అంటే భారీ నుండి అతి భారీ ఎత్తున వరదలు అయితే వచ్చిన పరిస్థితి చూసుకోవచ్చు. వినాయక విగ్రహాలు వినాయక చవితిని ఎంతో గొప్పగా జరుపుకుంటారు అందరూ, కానీ ఇక్కడ వినాయక చవితి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో చూడండి. కామారెడ్డిలో మొత్తం విగ్రహాలు నీటి మట్టమైన పరిస్థితి. సో దాదాపుగా 400లకు పైన విగ్రహాలు. సో మరి చాలా నష్టం అయితే వాటిల్లింది. మరి దీనిపై ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, స్థానికంగా ఉన్న ఎవరైనా దీనిపై దృష్టి పెట్టి వాళ్ళకి ఏదో ఒక న్యాయం చేయాలని అయితే వాళ్ళు కోరుకుంటా ఉన్నారు. సో మరొకసారి దీనికి సంబంధించిన ఓనర్తో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం, మరి ఎట్లా స్పందిస్తారని కూడా. సో రైట్, సో ఇది ఏదైతే ఈ వినాయకులకు సంబంధించిన షెడ్కి సంబంధించిన ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనతో పాటు ఉన్నారు. भैया कितना कितना माल है और कितना पूरा पैसा कितना हुआ पूरा? मेरे पास एडवांस बोले तो 3-4 लाख था, हमारे डब्बे में ही था, 3-4 लाख डब्बे में था. पूरा गणपति ऑलरेडी बुकिंग हो गया था. बुकिंग होने के बाद पानी आने के बाद में पूरा पानी ज्यादा बढ़ गया. पानी ज्यादा बढ़ने के समय मर जाएंगे बोल के हम छोटे छोटे बच्चों को उठा के बाहर लगा लिए, वो साइड में लगा लिए. फिर अंदर आने के लगा तो दूसरा आदमी हमारे को पकड़ के बाहर निकाले. पैसे के लिए मैं उधर आ रहा था, लेकिन नया आने दिया लोग पकड़ के लेके गए हम घर को. तो पैसा भी है इधर? पैसा इधर ही था. फिर हम सुबह में आके देखे तो पैसा नहीं है. कुछ सामान खाने का भी बर्तन पूरा चले गया, कुछ नहीं है अंदर. गणपति भी चले गया. 400 गणपति बनाया था पूरा, हाल नहीं 400 गणपति. उसमें से कितना इधर है बोल के 30-40 गणपति है बस गया बोल के पूरा डैमेज हो गया. अभी पूरा गणपति भी चले गया पानी में. अभी कितना लोगों को पैसे लगाए, 25 लाख रुपए इंटरेस्ट से लाके लगा लिए हम लोग ने इधर. 25 लाख रुपए इंटरेस्ट से लाके लगाए. अभी उन लोगों को भी मेरे को पूछ रहे पैसे लाके देना. हम कहाँ से लाके देने पैसे बोले तो पूरा गणपति चले गए हमारा. पूरा प्रॉपर्टी गणपति का पूरा चले गया, गणपति चले गए तो हम कहाँ से लाके देंगे. उन लोग हमको दम कर रहे बोल के हमको सरकार से बोल रहे, गवर्नमेंट से बोल रहे हमारे को कुछ है तो थोड़ा कुछ सपोर्ट करे तो मदद करे, सपोर्ट करे तो सर हम भी बच सकते हैं. नहीं तो हमारी जान चले जाने वाली है. वही है, उतना ही हो सकता है और क्या हो सकता है. मरने के बाद में तो पैसे कहाँ से ला के देंगे, लेकिन मर गया होगा तो उन लोगों का कहाँ पैसे मांगने वाले थे. फिर लेकिन अभी तक अपन जिंदा है बोल के अपन लोगों को बोल रहे हम जिंदा है ना, तुमको पैसे ये साल नहीं दो, कैसे भी करके आपको एग्जिट करके देंगे हम लोग. लेकिन उन लोग नहीं सुन रहे हमारी बात. अभी क्या टाइम को पता चला आपको ये पानी आने वाला? 11 बजे दिन में, दोपहर 11 बजे, सुबह 11 बजे पानी आ गए थे. उसी टाइम में 11:05 हो गया. हम पूरे चले जा रहे थे, लेकिन दूसरा लोग हमारा वाला महाराष्ट्र वाले गणपति का विग्रह पूरा बुकिंग हो गया कि नहीं हुआ? पूरा बुकिंग था. गणपति पूरा ऑलरेडी पूरा बुकिंग था. उन लोग का भी कुने 500 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए. दिन का 1-1.5 लाख रुपए हमको आ रहे थे. पूरे डब्बे में थे, वो भी डब्बा भी चले गए, बुल बुक भी चले गए. कुछ पैसा नहीं है अपना पास. कहाँ से आप? कहाँ से? राजस्थान से, पाली जिले से, राजस्थान से. कानाराम मेरा नाम है. वही है. कितने महीना से कर रहा है पूरा आप इधर आके? 5 महीने से काम स्टार्ट है. 5 महीने से स्टार्ट है काम सर. वही है हमारा पास में. कम से कम 25 लाख के ऊपर. 25 लाख के ऊपर है पूरा चले गया. बोले क्या करना, लोगों को क्या बोलना, मुंह बताने के लायक नहीं हम लोग.
सरकार गवर्नमेंट से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे को है तो कुछ सपोर्ट तो करे सर। ఇదండి ఇక్కడ అయితే వినాయకులకు సంబంధించిన ఆ మండపం ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాజస్థాన్ ఉన్న వ్యక్తి దాదాపుగా 5 నెలల నుండి పనులు అయితే స్టార్ట్ చేసినాను. దాదాపుగా 400లకు పైన విగ్రహాలు, 25 లక్షలకు పైన సంబంధించిన మాల్. అంటే మధ్యతరగతి కుటుంబాలే ఉంటారు, ఎవరైనా అంటే బిజినెస్ చేసుకొని ఏదో ఒకటి బతుకుదామని చెప్పేసి వస్తారు. కానీ ఈ విపత్తుకి ఆయన దాదాపుగా ఆయన బతికున్న శవం లాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు చూసుకోవాలంటే. ఎందుకంటే ఇలాంటి నష్టం జరిగినప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఎంత ధైర్యంతోనున్నా, ఎంత ధైర్యం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి ధైర్యం రాని పరిస్థితి. మరి దీనిపై ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ కామారెడ్డికి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇంకో ఓనర్ కూడా ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. అన్న ఏంటన్నా అంటే దాదాపుగా చూస్తుంటే చాలా నష్టం అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇందా చూస్తుంటే ఆ బిల్డింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి వరద పోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఏంటి ఇంతవరకు లాస్ జరిగింది? ఇక్కడ సార్ వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ విగ్రహాలు తయారు చేస్తుంటారు. ఇక్కడ వీళ్ళు 5 నెలల ముందు వచ్చి విగ్రహాలు తయారు చేస్తుంటారు. ఈ పార్టీకి విగ్రహాలు మొత్తం అయిపోయి కంప్లీట్ గా కలరుతో మొత్తం సహా కంప్లీట్ గా అయిపోయినాయి. మేము 1 నెల నుంచి ఇక్కడ వీళ్ళకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మేము కస్టమర్లతో మాట్లాడడం, బుకింగ్ చేయడం అలాంటివి నేను చేస్తుంటాను. నా పేరు శంకర్, నేను ఇక్కడ లోకల్ టేక్రియాలు. నేను ఇక్కడ విక్రయిస్తుంటాను. లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉందని ప్రతి అడ్వాన్స్ తీసుకుంటూ నేను బుకింగ్ చేసేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక రోజు ముందు రోజు డెలివరీ అయినాయి, ఒక 20 గణపతులు డెలివరీ అయినాయి. ఆ రోజు ఒక 1,70,000 దాకా క్యాష్ వచ్చింది. మేము అడ్వాన్స్ గా తీసుకున్నాం 1,000 రూపాయలు, 2,000 రూపాయలు, 4,000, 5,000 ఇలా ఏ రకంగా అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కస్టమర్లు ఆ రకంగా అడ్వాన్స్ తీసుకొని కూడా ఇక్కడే డబ్బు పెట్టడం జరిగింది. అట్లా మొత్తం ఈ డబ్బు ఆ డబ్బు అంటే ఒక 4 లక్షల రూపాయల డబ్బు కూడా ఇక్కడే ఉండిపోయింది. ఇక ఆ రోజు డెలివరీ రోజు ఏదైతే వినాయక చవితి రోజు ఆ రోజు అన్ని డెలివరీలు ఉంటాయి. ఆ రోజు అయితే కొద్దిగా నీళ్లు పార్టీ వస్తున్నాయని మేము ఇక్కడ కొద్దిగా వర్కర్లతో పని చేస్తున్నాము. నీళ్లు రాకుండా, లోపలికి నీళ్లు రాకుండా, విగ్రహాలు ఖరాబ్ కాకుండా అని మేము చూస్తున్నాము. ఆ సమయంలో చేస్తుండగా ఆ సమయంలో నడుమట్టుకు నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. ఆ నీళ్లు వచ్చేసరికంటే మాకు ఇక్కడ ఏమి అర్థం కాలేదు. మేము చిన్న పాప కూడా ఉన్నది, వాళ్ళ పాపని అక్కడ బెడ్ పైన పండబెట్టేసేసి వర్క్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నీళ్ళు వచ్చేసరికంటే ఆ చిన్న పాపని ఎత్తుకొని కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ చాలా మందికి చూస్తున్నారు. మామూలని కూడా బయటకు రండి అని కూడా కేకలు పెట్టేసరికి కూడా మేము కూడా వెళ్ళేసేసినాము. ఈ విధంగా జరిగింది. ప్రతిసారి వీళ్ళు ఇక్కడ గణపతులు తయారు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు, ఇంత ఘోరంగా జరిగిపోయింది. ఇక్కడ వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటి విగ్రహాలు 400 విగ్రహాలు ఉన్నాయి. 400 విగ్రహాలలో ఒక 30 విగ్రహాలు డెలివరీ అయినాయి అంతే. మొత్తం టోటల్ విగ్రహాలు ఇక్కడే ఉండిపోయినాయి. ప్రతి కస్టమర్ కూడా ఇప్పుడు మమ్మల్ని అన్న ఏందన్నా మాకు గణపతులు మేము అడ్వాన్స్ ఇచ్చినా మాకు డబ్బులు ఏం చేశారన్న అని అడుగుతున్నారు. మేము వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాము. కొన్న వాళ్ళకు మేము సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాము. ఇప్పుడైతే మా ప్రాణాలు అయితే కాపాడుకొని బయటపడ్డాం. మీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ వచ్చే సంవత్సరం ఏదైనా ఉంటే మీ అడ్వాన్స్ అలాగే చిట్టి ఉంచుకోండి. వచ్చే సంవత్సరం ఏదైనా ఉంటే ఆ చిట్టి ప్రకారం మేము ఏదైనా చేద్దాము అన్నట్టు మేము వాళ్ళకు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమందికి అయితే నేను మొబైల్ సైన్స్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. సమాధానం చెప్పలేక నేను కూడా ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉండిపోయాను. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఒక గుడ్డ పైన బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఏం సామాన్ పట్టుకోలేదు, చేయలేదు. అన్ని రకాలుగా తినే వస్తువుల కాడికి వెళ్ళి బియ్యము, పిండి అన్ని వస్తువులన్నీ ఇక్కడే ఉండిపోయాయి. ఏమి కూడా మేము తీసుకోకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయినాము. మాకు చాలా నష్టం జరిగింది. ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని ఏదైనా సాయం చేయాలని మేము కోరుతున్నాం సార్. అంటే దాదాపుగా ఎంతవరకు నష్టం జరిగింది అంటారు? దాదాపు ఇక్కడ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చిన డబ్బులు, విగ్రహాలకి ఎంత ఖర్చు అయి ఉండొచ్చు? 5 నెలల నుండి చేస్తున్నాం ఇక్కడ పనులు అంటున్నా ఉన్నారు కదా. సో ఎంత ఖర్చు అయి ఉండొచ్చు? దాదాపు 400 విగ్రహాలు అంటే ఎంత కాస్ట్ ఉండొచ్చు? 400 విగ్రహాలు అంటే ఇప్పుడు మినిమం పెట్టుబడి అయితే ఒక 20-25 లక్షలు పెట్టుబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము చేసి 20 లక్షలు 25 లక్షలు పెట్టుబడి ఉంటుంది. ఆ కలర్లు కానీ, దాని పౌడర్ కానీ, ప్రతి ఒక్కటి ఇలా లేబర్ ఖర్చు కానీ, అది కానీ 25 లక్షలు పెట్టుబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ 20 లక్షలు పెట్టుబడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వినాయకులు అమ్ముడు పోయిన తర్వాత ఆ డబ్బులు వస్తే ఎవరి వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళేమని ఆలోచన చేసినాము. ఇక లోకల్లో కూడా మితికి తీసుకొచ్చిన పైసలు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ చేసుకుంటూ అడుగుతున్నారు. వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం సార్ మేము. ఏంటి మరి ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుకుంటా ఉన్నారు? మరి ఇంత భారీ నష్టం అయితే జరిగింది. రైతులే కావచ్చు, ఇలా చాలా రోడ్లు కావచ్చు, చాలా వరకు నష్టం అయితే పోయిన పరిస్థితి. సో ఏంటి మరి ప్రభుత్వానికి కావచ్చు, ఇక్కడ స్థానికంగా ఎమ్మెల్యేలకు కావచ్చు, ఏం సాయం కోరుతా ఉన్నారు? మేము గత వర్షం పడి నుంచి ఆ రోజు నుంచి మేము ఇక్కడే ఉన్నాము. అక్కడ బయట ఉండి మన ఏదైతే ఉందో వాగు అక్కడ పక్క ఉండి కూడా చూస్తున్నాము. వరదలు వచ్చేసి నీళ్లు మొత్తం నష్టం జరిగిపోయింది. ఇక్కడ చాలా మటుకు నష్టం జరిగింది. మేము గవర్నమెంట్ మాకు సాయం చేయాలని మేము కోరుతున్నాం సార్.
సో ఇదండి, చూసారు కదా ఇద్దరు ఓనర్లు, ఎక్కడైతే కామారెడ్డికి సంబంధించిన అతను, ఇంకో అతను రాజస్థాన్ నుండి వచ్చిన అతను దాదాపుగా 5 నెలల నుండి పనులు చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ డబ్బులు కావచ్చు, బట్టలు కావచ్చు, వాళ్ళ సామాన్లు అన్ని కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితి. దాదాపుగా ఈ షెడ్డు పైనుండి పోయినాయి నీళ్లు. సో ఈ మొత్తం విగ్రహాలు 400 విగ్రహాలలో ఖాళీ 30 విగ్రహాలే అమ్మిల్లట. సో బుకింగ్ అయిన విగ్రహాలు అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు, డబ్బులు కట్టి బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇవ్వమని వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. సో మరి వాళ్ళని ఏం చేయలేని స్థితిలో వాళ్ళైతే ఉన్న పరిస్థితి. మరి దీనిపై ప్రభుత్వాలు ఎంతో అంత జాలి అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోండి, వాళ్ళకి ఎంతో అంత సాయం అయితే చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కంపల్సరీ. సో మరి చూసుకోవచ్చు విజువల్స్ లో ఎంత ఘోరంకి జరిగిందంటే ఆ రోజు జరిగిన విపత్తు. ఇక్కడ నిన్న రేవంత్ రెడ్డి మన ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారని కూడా మేము ఇక్కడ పరుగున ఇక్కడ వచ్చేసినాము. ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడికి వస్తున్నాం, మేము చాలా సేపు వెయిట్ చేసినాము. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి అక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ఏదో మీటింగ్ పెట్టారంటే అక్కడ ఇక ఇక్కడ దాకా రాలేకపోయారు. అతను వస్తుంటే మా బాధ ఏదో చెప్పుకోవాలి. సీతక్క కావచ్చు, ఇంకా కొంతమంది నాయకులు కూడా వచ్చిన పరిస్థితి. ఎవరైనా వచ్చి చూసిలా ఇక్కడ సీతక్క వచ్చిందంట కానీ మాకు ఇంటిమేషన్ తెలియలేదు. మేము అక్కడ దూరంలో ఉండిపోయినాము. సీతక్క వచ్చిందని కూడా చెప్పారు. మేము ముఖ్యమంత్రి వస్తున్నారంటే మేము వచ్చినాము ఇక్కడికి. ముఖ్యమంత్రి కూడా కలవలేదు, స్థానికంగా మేము ఎవరిని కలవలేదు. ఒక కలెక్టర్ గారు ఇవాళ ప్రొద్దున వచ్చినారు. ప్రొద్దున వస్తే కలెక్టర్ గారితో మేము మా బాధ విన్నపం చేసుకున్నాము.